السلام علیکم ممبرز، لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بت تراش مدیحہ ہاشمی، قسط نمبر 10۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں جی، ہم لوگ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ نکاح کے لیے مومنہ کا ڈریس دیکھ رہی تھی جب زرغام کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ زرغام کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خود بخود ہی مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی۔ وہ 10 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی ہائٹ اچھی تھی، چہرے پر سنجیدگی رہنے لگی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تمہاری دلہن کا لہنگا دیکھ رہی ہوں، تم بھی دیکھو۔ وہ چھوٹا سا سرخ لہنگا اسے دکھا رہی تھی۔ یہ ریڈ ہے، وائٹ یا پھر بلو ہونا چاہیے تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تم بالکل اپنے بابا جیسے ہو زرغام، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے تم ان کی کوئی جڑوا روح ہو۔ اسے یاد ہے اس کی شادی کا ڈریس بھی سفید تھا، بے داغ رنگ۔ ان کی روح تو آپ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا ڈمپل گہرا ہو گیا۔ ہاں ٹھیک کہا، تمہارے بابا کی روح میں ہوں، اور تم نے دیکھا اپنے بابا کو میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تم نے بھی مومنہ کا ایسے ہی خیال رکھنا ہے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں اس کا خیال رکھوں گا، بالکل بابا کی طرح، وہ وعدہ کر رہا تھا۔ اور اگر وہ کچھ بھی غلط کرے تو تم اسے روکو گے، بدتمیزی کرے تو ڈانٹو گے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرو گے، اوکے؟ نہ جانے ان کے دل میں کیا آیا تھا، اوکے؟ وہ کنفیوز سا ہو گیا۔ تم اسے کبھی نہیں چھوڑو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے زرغام۔ اس کا دل بہت معصوم ہے، وہ جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ تم اسے برے لوگوں سے دور رکھنا۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، کل سے دل گھبرا رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ اوکے، مگر آپ اسے بھی سمجھائیں، وہ جب بڑی ہو جائے گی تو بالکل آپ کی طرح کے کھانے بنایا کرے گی۔ اسے خیال آیا، کچھ نصیحتیں مومنہ کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اسے کھانا پکانا کبھی اچھا نہیں لگے گا، میں اسے جانتی ہوں، مگر تمہارے لیے سیکھ لے گی وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اسے بس گندے کیڑوں کی گندی بینڈیج کرنے کا شوق ہے، یا پھر اپنی چیزوں کو چیریٹی کرنے کا۔ وہ سر چھٹک کر بولا تو روح ہنسنے لگی۔ جاؤ اسے ڈھونڈ کر لاؤ، ورنہ گھر میں پھر کوئی کیڑا اٹھا کر لے آئے گی۔ روح نے ہنستے ہوئے کہا تو زرغام کیڑے کے نام پر جھرجھری لے کر رہ گیا۔ شام کو سلطان پراپرٹی کے پیپرز لے آئے تو روح نے جو وصیت لکھوائی سبھی حیران رہ گئے۔ اس نے سادگی سے کہا، سب کچھ ان دونوں کا ہے، وصیت صرف اس لیے ہے مومنہ کبھی اپنا فیصلہ نہ بدلے۔ جبرائیل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا محبت تھی اس کی زرغام سے۔ گھر میں چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا گیا۔ کل شام کو دونوں کا نکاح تھا۔ مومنہ ابھی بھی اپنی چیریٹی میں گم تھی، اسے کسی نکاح کا کوئی ہوش نہیں تھا، نہ ہی وہ جانتی تھی نکاح کیا ہوتا ہے۔ رات کافی سرد تھی، سارا دن کی تھکی ہوئی مومنہ سوئی ہوئی تھی۔ جبرائیل صوفے پر بیٹھا ایک ہاتھ سے فون چلا رہا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ کافی دیر ہو گئی وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، خاموش تھی، اور اس کی خاموشی جبرائیل کو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے فون آف کر کے رکھ دیا اور پھر اس کے چہرے سے بال ہٹا کر دیکھا۔ گال کے پر زخم کا نشان تھا۔ اس نے انگوٹھے سے اس کے نشان کو چھوا تو روح نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ یہ نشان تمہاری آنکھوں کی لائٹ آن کرنے کا بٹن ہے کیا؟ ذرا سے اس کو ہاتھ لگاؤ تو تم جاگ جاتی ہو۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اس نشان پر تھا، یہ بہت خاص ہے اس لیے۔ اس نے دوبارہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ روح مجھ سے باتیں کرو یار۔ جبرائیل نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کون سی باتیں؟ اس نے اپنی سیاہ آنکھوں کو اٹھایا، ان میں آج بھی وہی گہرائی تھی۔ کوئی بھی بات؟ اس نے کندھے اچکائے۔ آپ میری ساری باتوں کا جواب دیں گے کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایک شرط پر، تم بھی میرے کچھ سوالوں کے جواب دو گی پھر۔ جبرائیل کے چہرے پر شرارت تھی۔ سوچوں گی، وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ تمہارے اس چاند سے چہرے پر یہ داغ کیسے آیا؟ وہ دوبارہ اس داغ کے بارے میں الجھ گیا۔ وہ کچھ دیر بعد دھیرے سے بولی، میں گر گئی تھی۔ وہ اسے منظر یاد آیا۔ مجھے تو اس داغ سے بھی محبت ہے، ویسے اگر تم چاہو تو اس کی سرجری کروا لیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، آپ کو اس سے محبت ہے تو یہ یہیں رہے گا، میرے چہرے پر۔ اس نے منع کر دیا۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے پرسوچ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس بات پر دونوں ہنسے۔ بہت تیز ہو تم۔ جبرائیل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ جبرائیل سوچنے لگا۔ یہ تو بہت رومانٹک سا سوال ہے، اس کا جواب یہاں نہیں دوں گا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ روح نے اسے گھورا۔
ब्लैंकेट ले आओ यार, हम टेरेस पर बैठेंगे। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। वह मसनूई सा डपट कर टेरेस पर चला गया। रू ने मोमना को अच्छी तरह कवर किया और फिर टेरेस पर चली गई। दोनों आज की पूरी रात जागने वाले थे। वो मोमना को रेड लहंगा पहनाकर तैयार कर चुकी थी। वह उन अजीब कपड़ों को घूर घूर कर देख रही थी। उसे ये कुछ खास पसंद नहीं आए थे। सफ़ेद शलवार कमीज में जरगाम शहजादा शहजादा लग रहा था। जिब्राइल कमरे में दाखिल हुआ। ड्रेसिंग के सामने खड़ी रू अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। इसको देखकर चौंक गई। आपने मोमना को देखा? बाहर गई थी, कहीं कपड़े गंदे ना कर ले। वो परेशान सी बाहर जाने लगी तो जिब्राइल ने रोक लिया। वो सुल्तान डाला के पास है, तुम इधर आओ। वो इसका हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, साथ ही माथे पर बूसा दिया। बाहर आपकी बेटी का निकाह है, हटे, मुझे बाहर जाना है। उसने जिब्राइल को दरवाजे से हटाना चाहा, मगर ये आसान नहीं था। मैं पहले अपनी दुल्हन तो देख लूं। बाहर सारा फंक्शन तो तुम नकाब में रहोगी। जिब्राइल ने इसके कंधों पर दोनों बाजू रखे, फिर वो एकदम से चौंक गया। आज इसकी आंखों में अजीब सा डर नजर आ रहा था। ऐसा खौफ उसने पहले भी देखा था, गाड़ी में जब उसे सड़क पर मिली थी। कल तक तो ठीक थी। वो एकदम परेशान हो गया था। तुम घबराई हुई क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? वो संजीदगी से पूछ रहा था। रू ने मोहब्बत से उसे देखा। आपको पता तो है मैं फंक्शंस में घबरा जाती हूँ। उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। आंखों में नमी थी, जिसे वो पलकें बार बार चिपकाकर छुपा रही थी। तुम्हारे आंखें भीग रही हैं, मुझे असल बात बताओ रू। वो उसकी आंखों को देखते सख्ती से बोला। रू जानती थी वो उसके हर अंदाज से वाकिफ है। आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। उसे बाहर जाना चाहा। तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती जब तक बताओगी नहीं, और बहाना मत बनाना कोई। वो वार्न कर रहा था। उसने गहरा सांस लिया और धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है। उसने हथियार डाल दिए। उसकी स्याह आंखों में पानी भर चुका था। किस चीज से? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? उसकी आंसू देखकर वो बेचैन हो गया था। नहीं। उसने नफी में सर हिला दिया। आंसू अब गाल पर बह गए। जिब्राइल ने हाथ की पुष्ट से साफ किया। फिर क्या हुआ, मुझे बताओ। उसने मोहब्बत से कहा तो रू ने अपना सर उसके सीने पर रखा। उसके रोने से उसके दिल को कुछ हुआ। जिब्राइल ने उसे अपने हिसार में लिया। मुझे आपके गुस्से से, आपकी नफरत से डर लगता है। मैंने कल अच्छा ख्वाब नहीं देखा था। मेरा दिल घबरा रहा है बस। वो बच्चों की तरह रो रही थी। जिब्राइल को इस पर प्यार आया। मैं तुम पर क्यों गुस्सा करूंगा? 10 साल में कभी किया है क्या? वह हंसते हुए इसके गाल पर अपने लब रखते हुए बोला। एक लम्हे में उसने जान निकाल दी थी। और अगर कभी गलती से कोई गलती हो जाए मुझसे, वो इससे अलग नहीं हुई थी। तुम्हें तो मेरा कत्ल भी माफ है। जिब्राइल ने मोहब्बत से कहा तो वो इससे अलग हुई। चेहरा रोने के बायस सुर्ख था। अगर इससे बड़ा गुनाह हो गया तो? उसने टूटे हुए लहजे में पूछा। इससे पहले कि वो कुछ कहता दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। काजी साहब आ गए हैं, बाहर आ जाओ अब। यह मरियम की आवाज़ थी। जिब्राइल ने दरवाज़ा खोल दिया। हम बस आ रहे थे। जल्दी आ जाओ, तुम्हारी लाडली ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं। वो इतना कहकर चली गई। हम वापस आकर बात करते हैं। जिब्राइल ने इसकी पेशानी पर बूसा दिया। वो इसे रोकना चाहती थी, पूछना चाहती थी, वो इसके साथ क्या करेगा? उसकी हालत बिल्कुल उस मुजरिम की तरह थी जो ऐन वक्त पर माफ़ीनामा ना ले सका। वापस आकर कोई बात नहीं होनी थी। जो बात वक्त पर अधूरी रह जाए, वो हमेशा अधूरी रहती है। उसने नकाब किया और जिब्राइल के साथ बाहर आ गई। उसकी गुड़िया सुल्तान की गोद में बैठी थी। उसे एकदम लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने अपना वहम समझा। उसे लगा वो अभी भी ख्वाब के जेर असर है। उसकी नज़र जिब्राइल और सुल्तान के पास खड़ी लड़की पर पड़ी। ये वही थी, रोज। वो इनके करीब आए। जिब्राइल के चेहरे का तनाव उसे देखकर कुछ कम हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सीरियस बात कर रहे थे और उसे देखकर चुप हो गए। सुल्तान सर झटक कर चले गए। रोज उससे मिलकर आगे जाने लगी। अचानक इसका पांव मुड़ा। उसने एक हाथ जिब्राइल के कंधे पर रखा, दूसरा बेसाख्ता उसके दुपट्टे तक गया। एक लम्हा लगा था, इसका नकाब उतर गया। वो इस हरकत पर हैरत ज़दा रह गई। उसने महसूस किया कई चेहरे उसकी तरफ मुतवज्जो हो थे। वो आज भी वैसी ही थी, महफिलों को पत्थर कर देने वाली। उसने जल्दी से अपना नकाब वापस लगाया। इस फंक्शन में बहुत से रईस आए हुए थे और ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानती थी। रोज इससे सॉरी कर रही थी, मगर उसे 10 साल पहले वाली नजरों ने बुरी तरह हिला कर रख दिया था। उसकी गहरी आंखों में खौफ ही खौफ था।
जिब्राइल ने रोज को गुस्से से घूरा और उसका हाथ पकड़कर चला गया। माहौल पहले जैसा हो गया। उसने महसूस किया नकाब उतरने के बाद एक आदमी उसे कब से नोट कर रहा था। वो घबराई हुई लग रही थी। निकाह हो गया, सबकी तवज्जो वहां थी, मगर इसका ध्यान उसकी तरफ था। वो 40-45 साल का था। उसे एकदम से याद आया वो कौन था। उसे अपने कदमों से जान निकलती हुई महसूस हुई। उसने कुर्सी का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो अभी उसे पहचान चुका है। वो इसका ग्राहक था। खाने के दौरान वो बमुश्किल छुपी थी। उसे मोमना की फिक्र थी। अगर आज सबको पता चल गया वो कौन थी, इसके माजी का असर उसके इसके माजी का अजदहा उसके हाल और मुस्तकबिल दोनों को निगल जाएगा। सब उसे धुतकार देंगे और उसकी किसी को फिक्र नहीं थी सवाए जिब्राइल के। सारी दुनिया की नफरत और हकारत का सामना कर सकती थी, मगर जिब्राइल की नहीं। और मोमना, उसकी बेटी के बारे में क्या सोचेगी? जिब्राइल उसे धक्के मारकर निकाल देगा। शायद जरगाम और मोमना का रिश्ता भी टूट जाए। इसका सर बुरी तरह चिकरा रहा था। एक बार फिर उसे अपना आप स्याह खाई में गिरता हुआ महसूस हो रहा था। इंसान को उसकी कीमती चीजों से आजमाया जाता है। इसके लिए तो जिब्राइल से बढ़कर कुछ नहीं था। क्या वक्त आ गया था उसकी आजमाइश का? मेहमान जा रहे थे। उसने मोमना और जिब्राइल को देखा। सब खुश थे अभी तक। पीछे से किसी ने इसका पल्लू पकड़ा तो वो खौफ से लरस गई। आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ हैं? वो जरगाम था। इसका अटका हुआ सांस बहाल हुआ। उस वक्त उसे जरगाम की जरूरत थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुम्हारी जरूरत थी जरगाम। वो खुद को रोने से रोक रही थी। 10 साल तक उसकी माजी की किसी को भनक नहीं पड़ी थी, मगर अब सब खत्म होने वाला था। वो आदमी सुल्तान और जिब्राइल के पास था। उसने जरगाम का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले आई। वो परेशान सा उसे देख रहा था। जल्दी जल्दी कागज पर कुछ लिखने लगी। साथ साथ वो रो रही थी। कुछ देर बाद उसने वो पेपर्स का जरगाम को दिया। इसे खोलना मत, सिर्फ अपने बाबा को दे देना जब वो अकेले हों। मुझे सिर्फ तुम पर यकीन है। उसने जरखाम का माथा चूम लिया। वो हैरान सा उसे देख रहा था। आपको हुआ क्या है, रो क्यों रही हैं? उसकी आंखों में पानी भर आया। कुछ नहीं। तुम वादा करो कि मोमना को कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे जिब्राइल ही तुम्हें क्यों ना कहे। तुम्हें हमेशा इसका साथ दोगे। वादा करो। उसने अपना हाथ फैलाया। जरखाम ने उलझकर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। मुझे कभी गलत मत समझना जरखाम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मोमना से भी ज्यादा। उसने रोते हुए कहा, फिर अपना चेहरा साफ किया। अब तुम जाओ, मोमना को देखो, मुझे कुछ काम है। उसने अपने गले में शदीद दर्द महसूस किया। सरखाम ने डुबडुबाई आंखों से उसका चेहरा देखा। वो कुछ भी नहीं समझ सका। रूह ने उसे जाते हुए देखा था। कमरे की खिड़की से जिब्राइल का चेहरा नजर आ रहा था। वो शोर सुनकर बाहर आया। मोमना सीढ़ियों पर सहमी सी खड़ी थी। जिब्राइल किसी का गिरबान पकड़े खड़ा था। छोड़ो इसे। इसका क्या कसूर है? उसे लेकर आओ जिसने 10 साल तक हमारी आंखों में धूल झोंकी है। हलीमा खाला को देखो, इतना बड़ा धोखा दे दिया। सुल्तान की आवाज से कोने में खड़ा जरखाम डर गया। अभी कुछ देर पहले तो सब ठीक था। वो मेरी बीवी है, समझे आप? वो पूरी शिद्दत से धाड़ा था। साथ ही उस आदमी का सर टेबल पर दे मारा। उसे लेकर आओ, सामने पूछो इससे। इसके गुस्से का असर सुल्तान पर नहीं हो रहा था। मैं क्यों लेकर आऊं? इसके किरदार की गवाही के लिए मैं ही काफी हूँ। आप इस घटिया इंसान की बातों में आ गए। उसने एक जोरदार थप्पड़ इस आदमी के मुंह पर मारा था। मैं सच कह रहा हूँ। वो लाहौर की तवाइफ है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसे एक रात के लिए जागीरें नाम लिखवा लेती थी। मैंने अपनी पूरी जायदाद बेची थी इस जादूगरनी के लिए। कैसे भूल सकता हूँ इसे मैं? वो हकारत से कह रहा था। इससे पहले जिब्राइल उसे जान से मार देता। सुल्तान ने उसे रोका और इतनी देर में वो आदमी भाग गया। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा जिब्राइल अली खान। जाते हुए वो इसे कह रहा था। भाग क्यों रहे हो? लो हिसाब। याद रखना, मैं तुम्हारा कब्र तक पीछा करूंगा। वो चला गया। वो चिल्ला रहा था। मोमना सहमी सी मरियम की गोद में छुपी हुई थी। जरगाम ने पहली बार जिब्राइल को इतने गुस्से में देखा था। तुम कुछ नहीं पूछोगे, मैं पूछता हूँ। अंदर छुप की बैठी होगी। अगर सच्ची होती तो सामने होती। सुल्तान ने उसे दूर धकेला और अंदर की जानिब बढ़ गए। जिब्राइल उनके पीछे गया। बाहर आओ, कहाँ छुपी हो देवी? पर्देबाजी का ड्रामा बंद करो आप। सुल्तान का बस नहीं चल रहा था। वो क्या गुजरे। आपको कोई हक नहीं पहुंचता लाला। वो कुछ कहते कहते रुका। इसका हाथ जरगाम के हाथ में था। वो सहमा हुआ था। वो चली गई ये देकर। उसने कागज जिब्राइल को दिया। मैंने इन्हें स्याह चादर में जाते हुए देखा था, मगर मैं इन्हें रोक नहीं सका। वो अपने आंसू रोक रहा था। मरियम के साथ लगी मोमना रूह के पास जाने की जिद कर रही थी।
सुल्तान ने उसे मरियम की गोद से जबरदस्ती उतारा। तुम जाकर देखो वो क्या लेकर भागी है। मोमना को हकारत से जिब्राइल की तरफ धकेलते हुए उन्होंने मरियम से कहा। एक लम्हे में मोमना जिब्राइल उनके दिल से उतर गई। सरखाम ने गुस्से से सुल्तान को देखा था। जिब्राइल ने रोती हुई मोमना को उठाया। कुछ नहीं लेकर गई वो आपका, गुस्से से कहता वो अपने कमरे में आया। जरखाम सरखमी नजरों से सुल्तान का चेहरा देख रहा था। वो ऐसी नहीं है, मैं उसे जानती हूँ। मरियम को इनके रवैये से दुख हुआ था। तो तुम इस मामले से दूर ही रहो, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तुम इस मामले से दूर रहो, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। वो सख्ती से कहते घर से बाहर चले गए। जरगाम रूह के कमरे की तरफ भागा। अंदर मोमना रो रही थी। उसे अपनी मामा के पास जाना था। अभी तक जिब्राइल ने खत नहीं खोला था। उसके लिए वो खत नहीं था, मौत का परवाना था। चलो तुम्हें चॉकलेट लेकर दूं। उसने अंदर आकर मोमना का चेहरा साफ किया। मुझे मामा के पास जाना है। वो मुसलसल रो रही थी। मेरी जैन इधर आओ, पापा के पास। जिब्राइल ने उसे गोद में बिठाकर उसका चेहरा साफ किया। रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। हम एक गेम खेल रहे हैं, आपकी मम्मा छुप गई हैं। हमने इन्हें ढूंढना है। ओके, आप मेरी टीम में हो, इसलिए आप रोना बंद करें और गेम में मेरा साथ दें। हम मम्मा को ढूंढ लेंगे और विनर बन जाएंगे। वो मुस्कुराकर बोला। मोमना खामोश हो गई। उसकी बात समझ रही थी। जरगाम खामोश था। वो बस जिब्राइल की आंखें देख रहा था। हम जल्दी ढूंढ लेंगे मम्मा को। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से पानी बह रहा था। माई डोल, अब आप कपड़े चेंज करो और सो जाओ, मैं मामा को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। वो खुशी खुशी मान गई। जिब्राइल इसका चेहरा धुलाकर बाहर आया तो मरियम खड़ी थी। मैं इसका ख्याल रखूंगी, तुम जाकर उसे ढूंढो। मरियम ने मोमना को उससे ले लिया। वो कुछ नहीं बोला था। इसे बोला नहीं जा रहा था। सरगाम दरवाजे से लगा था। वो कमरे से बाहर निकला तो उसने हाथ पकड़ कर रोक लिया। मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। जिब्राइल ने इसके दोनों हाथ चूम लिए। मोमना का ख्याल रखो मेरे आने तक। इतना कहकर वो तेजी से निकल गया। गाड़ी निकालकर सबसे पहले हलीमा के घर गया था। वो वहां नहीं थी। फिर उसने हर सड़क पर गली को कोना छान मारा। वो कहीं नहीं मिली। अगर कहीं खोई होती तो जिब्राइल इसे तलाश कर लेता। वो छुप गई थी, ऐसी जगह जहां से वो इसे ढूंढ नहीं सकता था। उसकी आंखें बार बार भीग रही थी। उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। मार्गला के पहाड़ उसकी तरह उदास खड़े थे, रात की स्याह चादर में छुपे हुए। बारिश का मौसम हो रहा था। सर्द हवा उसके बाल उड़ाने लगी। इस शदीद ठंड में वो बिना किसी के जैकेट के बाहर खड़ा था। गाड़ी के साथ टेक लगाकर सड़क पर बैठ गया। थके हारे मुसाफिर की तरह, जो काफले से बिछड़ गया हो या फिर जिसका कीमती सामान लूट गया हो। उसने जेब से वो खत निकाला जैसे अभी तक नहीं पढ़ सका था। अब थक कर पढ़ने लगा। मैं हर तकलीफ सहने की हिम्मत रखती हूँ, मगर आपकी नफरत नहीं। मैं आते वक्त सिर्फ आपका नाम लेकर आई हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। एक तवाइफ पर कौन यकीन करता है। मेरी बेटी को मेरे बारे में कभी मत बताइएगा। उसे मेरी कोई तस्वीर भी मत दिखाइएगा। आपसे यही चाहती हूँ बस। आपके बगैर ये सांस मुझ पर भारी है। मुझे अपने हकूक माफ कर दीजिएगा। मैं एक अच्छी बीवी नहीं बन सकी। आपकी हुरुलैन। उसने कागज का वो टुकड़ा बंद किया। ये चंद अल्फाज उसकी तकलीफ कम नहीं कर सकते थे। उसे वो रात याद थी जब जिंदगी में पहली बार वो एक तवाइफ के कोठे पर गया था और पहली बार किसी औरत पर उसने हाथ उठाया था। वो गुस्से में जलता हुआ वहां से निकला। घर आने के बाद वो मुसलसल उसे सोचने लगा। कानों में उसकी आवाज गूंजती रहती। उस दिन के बाद वो बेसुकून रहने लगा था। उन सब के बावजूद वो इससे नफरत करता था। उसकी वजह से उसकी जिंदगी का सुकून चला गया। वो दोबारा कभी वहां नहीं गया। एक दिन इस्लामाबाद काम के सिलसिले में गया तो हलीमा के घर भी चला गया। रास्ते में एक लड़की परेशान खड़ी दिखाई दी। इससे सोचा मदद कर दे। गाड़ी में बैठने की ऑफर की। वो घबराई हुई थी, बहुत ज्यादा डरी हुई। गाड़ी की पिछली सीट पर बेआराम सी बैठी थी। उसकी सियाह आंखों में उलझन थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो इससे डर रही हो। वो आंखें पड़ना बखूबी जानता था। वो मिरर में देख रही थी। घनी पलकों के साए में दो स्याह गहरी आंखें। उसने इन आंखों में देखा तो उसने पलकें झुका ली। उसने घर का पता पूछा तो कितनी देर वो खामोश रही और फिर घर का एड्रेस बता दिया। उसकी आवाज सुनकर कितनी ही देर वो शौक में रहा था। 2 साल से जिन आवाजों ने उसका सुकून छीना था वही आवाज थी ये। मगर इसके लहजे में मर्दों को मायल करने वाली लचक नहीं थी। ना ही कोई नजाकत, कोई अदा, कुछ नहीं। अगर कुछ था तो खौफ, शर्मो हया थी। वो एक लम्हे में पहचान गया। न जाने उसे यूं देखकर दिल को क्यों इतनी खुशी हुई थी। उसे सुकून मिला था। जो उसने छीना था वो ये भी जान चुका था वो इसे पहचान गई है।
اس دن جان بوجھ کر اسے پرکھنے کے لیے تھوڑا فری ہوا، مگر اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا، نہ ہی گھر کا اتا پتہ بتایا۔ مطلب وہ چھوڑ چکی تھی۔ وہ واپس آ گیا اور اگلے دن لندن چلا گیا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ پھر سرغام کی پیدائش پر وہ واپس آیا تو پتہ چلا اماں نے حلیمہ آنے کی بھانجی سے رشتہ طے کر دیا۔ اسی دن وہ اسلام آباد کے لیے نکلا تھا۔ 10 دن وہ انہی گلیوں میں انتظار کرتا رہا، شاید اس کا سامنا ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اسے نہیں ملی۔ اتنا پریشان تھا کہ نکاح کے وقت نام پر توجہ ہی نہیں دی۔ کتنی ہی دیر وہ کمرے میں نہیں گیا تھا، باہر بیٹھا رہا، پھر تھک کر آ گیا۔ سوچا اس لڑکی کا کیا قصور ہے، مگر جب اندر آیا تو اس کی سیاہ آنکھوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بھی اس کی طرح حیران تھی۔ اس دن وہ بہت خوش تھا۔ وہ اس لڑکی سے بہت مختلف تھی جو اس نے کوٹھے پر دیکھی تھی۔ پھر حلیمہ نے اسے خفیہ طور پر بلا کر اس کے بارے میں جو وہ جانتی تھی سب بتا دیا۔ حلیمہ کے مرنے کے بعد وہ نہ جانے کیوں اس کوٹھے پر گیا تھا، فیروزہ بائی سے ملنے، جس کا کوٹھا اجڑ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے کہا، میرے کوٹھے کا چاند تمہارے رستوں کی خاک چھاننے نکلا ہے، کیا تم اس سے ملے نہیں؟ اس کی بات سن کر وہ خاموش رہا۔ فیروزہ کو کچھ نہیں بتایا، مگر اس نے دیوی کی پوری کہانی اسے بتا دی۔ وہ بس اسے جاننا چاہتا تھا کیسے وہ دیوی سے روح بن گئی۔ وہ دیوی تو اس کوٹھے کی چوکھٹ پار کرتے ہی مر گئی۔ جو اس کے پاس تھی وہ اس کی روح تھی، جو مسلمان تھی اور پاک عورت تھی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں کئی مرتبہ چہرے پر داغ کیسے آیا یہ پوچھا تو وہ ٹال دیتی۔ جبرائیل چاہتا تھا وہ اس خوف سے نکل آئے، مگر وہ تیار نہیں تھی۔ جبرائیل نے اصرار نہیں کیا۔ وہ اس کو ماضی کی تاریک گلیوں میں نہیں دھکیلنا چاہتا تھا۔ اس وقت گھٹنوں پر سر گرائے وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اتنا بھیانک مذاق اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیسے رہے گا وہ اس کے بغیر؟ اس کا ایک لمحہ اس کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ دن میں نہ جانے کتنے فون کرتا تھا اس کی آواز سننے کے لیے۔ ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی۔ وہ سر ویسے ہی گرائے رو رہا تھا۔ 10 سال تک میں تمہارا یقین نہیں جیت سکا۔ تم نے کیسے سوچ لیا میں تم سے نفرت کروں گا؟ کوئی اپنی روح سے نفرت کر سکتا ہے؟ کاش کاش تمہیں مجھ پر یقین ہوتا، میں تم تک کسی کو نہیں آنے دیتا، ہم کہیں اور چلے جاتے۔ تم نے ایک بار مجھ سے کہا ہوتا روح۔ بارش تیز ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں سے بہتے پانی کی طرح۔ میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ میں تمہیں کچھ بھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ وہ برستی بارش میں سڑک پر بیٹھا دیوانوں کی طرح بول رہا تھا۔ جس بات کا اسے خوف تھا جبرائیل وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اسے دکھ تھا وہ اس کا ڈر کیوں نہیں سمجھ پایا، کیوں اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا چھوڑا۔ وہ سجدے کی حالت میں سڑک پر پڑا ہوا تھا اور خدا سے اسے واپس مانگ رہا تھا۔ اس وقت اسے یاد نہیں تھا کہ اس کی بیٹی گھر میں ہے اور اپنی ماں کو تلاش کر رہی ہے۔ بارش فجر تک برستی رہی اور وہ فجر تک بھیگتا رہا۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی اور نہ ہی ہونی تھی۔ خدا نے کیوں چھین لیا اسے؟ کیا میں اس کی قدر نہیں کرتا تھا؟ کیا میں نے کوئی کمی چھوڑی؟ پھر کیوں؟ تمہیں کہاں تلاش کروں روح؟ مجھے کس آزمائش میں ڈال کر چلی گئی ہو؟ وہ نڈھال سا بول رہا تھا۔ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، سردی سے اس کا جسم برف ہو چکا تھا۔ گاڑی میں پڑا فون نہ جانے کتنی بار بجا تھا۔ ابھی بھی کال آ رہی تھی۔ اسے مومنہ کا خیال آیا، ورنہ وہ روح کے بغیر کبھی واپس نہ جاتا، اپنی عمر اسے ڈھونڈنے میں گزار دیتا۔ نڈھال سا کھڑا ہوا تو جسم میں شدید درد اٹھا، بخار سے جسم جل رہا تھا۔ وہ کار میں واپس آیا اور اسے سٹارٹ کیا۔ اس کی آنکھیں بھاری تھیں، پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ گھر داخل ہوا تو خاموشی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ مومنہ بیڈ پر سو رہی تھی اور بیڈ سے نیچے کنارے سے ٹیک لگا کر زرخام سویا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مومنہ کا چھوٹا سا ہاتھ تھا، جسے نیند میں اسے مومنہ کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ وہ انہیں دیکھتا الماری سے کپڑے نکال کر بھیگے ہوئے کپڑے بدل کر آ گیا۔ پھر فجر کی نماز ادا کی۔ پہلی رات گزر گئی۔ اس کے بعد جبرائیل کی پہلی صبح ویران تھی۔ اب اس کے ساتھ صبح گارڈن میں کون جائے گا؟ کمرے کے کونے کونے میں اداسی ڈیرے ڈال کر بیٹھی تھی، اور شاید اس کی روح میں بھی۔ اس نے جائے نماز اٹھایا تو زرغام جاگ چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس سے لپٹ گیا۔ جبرائیل نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں آپ کو ساری رات کالز کرتا رہا۔ مومنہ بہت رو رہی تھی۔ آپ امی کو ڈھونڈنے گئے تھے، کیا وہ مل گئیں؟ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ رویا ہے۔ نہیں ملی وہ مجھے، اس نے نڈھال سے انداز میں کہا۔ زرخام اس سے الگ ہوا۔ آپ کو بخار ہے، بہت تیز؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، سو جاؤ جا کر۔ وہ بیڈ پر آ گیا۔ وہ بھاگ کر باہر چلا گیا۔ اس نے کوہنی کے بل جھک کر مومنہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ روح کی جگہ خالی تھی۔ وہ اس کمرے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ویران کر گئی تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا،
وہ اسے قیامت تک تلاش کرے گا۔ اگر یہ امتحان تھا تو ایک دن وہ ضرور اس میں سرخرو ہوگا۔ کچھ دیر بعد زرغام ٹرے میں بریڈ اور جیم رکھ کر لایا، ساتھ میڈیسن بھی۔ جبرائیل کی آنکھیں ایک دم سے بھیگ گئی۔ بابا آپ کچھ کھا لیں، وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ تم اتنی محبت کیوں کرتے ہو مجھ سے؟ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ زرغام نے اس کا چہرہ صاف کیا، پھر بریڈ کا ایک ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ایک دن انہیں ڈھونڈ لوں گا، ضرور ڈھونڈوں گا۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ جبرائیل کا ضبط ایک بار پھر ٹوٹا تھا۔ عشق توڑ ہی تو دیتا ہے۔ 10 سال اس نے اپنی روح کے ساتھ گزارے تھے۔ ایک ایک لمحہ حسین تھا۔ اسے یہ دنیا کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ زرغام نے مشکل سے اسے چند نوالے کھلا کر میڈیسن دی۔ نیند کی گولی کی وجہ سے جبرائیل جلد ہی سو گیا۔ زرغام جاگتا رہا۔ اسے روح کی یاد آ رہی تھی، بہت زیادہ۔ اس نے دیکھا سر اس عورت کو ہنستے ہوئے، شاید وہ کسی اور نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل بھی اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ جبرائیل چند گھنٹے سونے کے بعد اٹھ گیا تھا۔ اس کا ارادہ کوئٹہ جانے کا تھا، اس کے بعد لاہور۔ مومنہ اٹھتے ہی رونے لگی تھی۔ جبرائیل کے سے اسے سنبھالنا مشکل تھا۔ وہ ضدی بالکل نہیں تھی مگر کل سے چڑچڑی ہو گئی تھی، بات بات پر ضد کر کے رونے لگتی۔ جبرائیل نے اسے تیار کیا اور زرغام سے مل کر کوئٹہ کے لیے نکل روانہ ہو گیا۔ سلطان پولیس میں کمپلین کر چکے تھے، وہ جانتا تھا یہ سب بیکار ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ وہاں نہیں گئی ہوگی، اس سے چھپ کر اس کے گھر کیوں جائے گی؟ وہ پھر اس کا شک صحیح نکلا، وہ وہاں نہیں تھی۔ ایک رات اس نے مشکل سے وہاں گزاری۔ اگلے دن لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ہی جگہ رہ گئی تھی، فیروز آبائی کا کوٹھا۔ مومنہ کو سارم کی طرف چھوڑ کر وہ پھر ان فحش گلیوں میں گزر رہا تھا۔ ان سب گلیوں سے ہی تو شروع ہوا تھا یہ سب۔ گلی کی نکڑ پر موجود مکان ویران تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا دعا کر رہا تھا کہ وہ مل جائے۔ اس کا آخری ٹھکانہ یہی تھا۔ اوپر گیا تو فیروزہ اپنے تخت پر پڑی کھانس رہی تھی۔ دیوی کے ہوتے جو رونقیں تھی سب ختم ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے سوال کیا، وہ ملی کیا؟ اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ وہ الٹے قدم باہر آ گیا۔ واپس آیا تو مومنہ رو رہی تھی۔ اسے اپنی ماں چاہیے تھی۔ وہ ایک ہی بات کر رہی تھی، بابا گیم ختم کر دو۔ وہ اسے کیا تسلی دیتا؟ خود ہی ڈھونڈ ٹوٹا ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں لیٹا وہ مومنہ کو سلا رہا تھا۔ اس کے گھر کے ساتھ کتنی یادیں تھیں اس کی۔ وہ اکثر دونوں مل کر کھانا بناتے۔ فارغ وقت میں وہ اسے انگلش بولنا سکھاتا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ رو رو کر سو گئی تھی۔ اس کا دماغ چلنے لگا۔ اسے یاد آیا روز نے اس دن جان بوجھ کر اس کا نقاب اتارا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی غیر موجودگی میں روز سے ملنے آئی تھی۔ اگر اس سب میں اس کا ذرا سا بھی ہاتھ ہوا تو وہ اسے جہنم تک پہنچا کر ہی دم لے گا۔ وہ اسکائی بلو فراک میں خود کو دیکھ رہی تھی، ہر زاویے سے خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا روپ کا کیا فائدہ؟ اس نے تلخی سے سوچا۔ زرغام نے اسے پک کرنا آنا تھا، یہاں سے سیدھا انہیں ہال جانا تھا، مگر اس سے پہلے اسے کہیں اور بھی جانا تھا۔ ہانیہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس کے نمبر پر زرغام کا میسج آیا، وہ اسے باہر آنے کا بول رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کو ہال بھجوا دیا۔ وہ اس کی کار میں ہی یہاں آئی تھی۔ باہر آئی تو وہ کار کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ وجالا یہ آدمی کبھی اس کے لیے دروازہ کھول دے۔ خود ہی اس نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ مجھے سالے آنٹی کی طرف جانا ہے پہلے، وہ نہیں آ سکی تو میں نے سوچا خود ان سے ملاؤں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ایک نظر زرغام کو دیکھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ کی کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ مومنہ کی نظریں بار بار اسے ٹکرا کر واپس آ جاتی۔ وہ لاتعلق سا نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس کی طرف سے تعریف کی امید تو اس نے ذرا بھی نہیں کی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ صالحہ کے گھر میں تھے۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی ہی دیر خود سے لگائے بیٹھی رہی، پھر 2 کنگن اس کی کلائیوں میں زبردستی پہنا دیے۔ سب نے اسے کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ وہ باہر گئی تو زرغام صالحہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں سے نکل آئے۔ راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ ہال کے باہر گاڑی روک کر وہ اس کی طرف مڑا۔ باہر اپنا منہ سیدھا رکھنا، تھوڑا مسکرا لینا، میڈیا کے لوگ ہوں گے، انہیں کوئی موقع نہ ملے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، سوچ تو، میرے مسکرانے سے تمہاری حرم کو تکلیف ہوگی۔ اس نے طنز کیا، فکر مت کرو، اس کا دل بہت بڑا ہے، اس کا بالکل برا نہیں لگے گا۔ زرغام کے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ مومنہ کا دل ایک دم سے دکھا تھا۔ وہ اس کی طرف آیا، کار کا دروازہ کھول کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مومنہ نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ باہر آتے ہی کئی کیمرے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ روشنیوں میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ لوگ انہیں دیکھ رہے تھے ستائشی نظروں سے۔ وہ اس کے ساتھ چلتی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک ساڑی میں سلا نظر آئی۔ پلاسٹک کی گڑیا، اس نے جل کر سوچا۔
स्टेज पर जिब्राइल, असद, हानिया सब बारी बारी उससे मिले। फोटो सेशन में सब थे, सुल्तान और जिब्राइल भी। सिला उसे सबसे मिलवा रही थी। स्टेज पर कोई ना कोई औरत आ रही थी। सरगम पता नहीं कहाँ गया था। उसकी आंखें जिब्राइल को देखकर बार बार भीग रही थी। कैसे इनके बगैर रहेगी। कुछ देर बाद वो इसके साथ आकर बैठ गया। क्या अपनी बीवी को तसल्ली देने गए थे? बेचारी रो रही होगी। वैसे तुम आज जा सकते हो इसके पास। सामने देखकर मुस्कुराते हुए उसने कहा। सरगम को इस पर इंतहा से ज्यादा गुस्सा आया। वो जिब्राइल से मिलने गया था और ये लड़की इल्जाम लगाने से बाज नहीं आ रही थी। हाँ, आई थी कॉल। क्यों? तुम्हें जलन हो रही है? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। तुम ऐसा करो, इसके पास जाओ। वहां से दोनों मिलकर भाड़ में चले जाना। उसने दांत पीसे तो वो मुस्कुराहट दबाकर रह गया। इसकी जलन एंजॉय कर रहा था। रात 12 बजे गाड़ी सुल्तान मेंशन में दाखिल हुई तो वो सुनहरी जालियों वाला गेट देखकर ही दंग रह गई। पूरा मेंशन सजा हुआ था। उसे लगा इससे ज्यादा तो ये महल खूबसूरत लग रहा था। सिला उसे अंदर ले आई। वो दिलचस्पी से इस महल को देख रही थी। उसकी नजर एकदम एक्वेरियम पर गई। उसे पानी से डर लगता था। इतना बड़ा एक्वेरियम अगर टूट गया तो क्या होगा। उसे खौफ आया। सुल्तान बाजार से शक्ल लिए अपने रूम में चले गए। सुलह उसे सरगाम के कमरे में ले आई। सुर्ख ताज़ा फूलों की खुशबू ने उसका मूड खुशगवार कर दिया। बेड पर बैठी वो कैमरे का जायजा ले रही थी। सिला इसके फ्रॉक को फैला रही थी, फिर उसके सामने आकर उसे देखने लगी। मुझे गलत लगा। तुम भी वैसी ही हो। पैसे की हवस तुम में क्यों ना हो तो तुम एक तवाइफ की बेटी ही ना। वो हकारत से बोली और कमरे से बाहर आ गई। सामने सरगाम से सामना हो गया। वो एकदम घबराई थी और नजरें बचाकर जाने लगी। अब क्या डालकर आई हैं इसके दिमाग में? वो कोट बाजू पर डाले संजीदगी से पूछ रहा था। क्या मतलब? तुम्हारा इस बात का? सिला को अंदाजा नहीं था वो इस वक्त यूं रोक कर यूं कहेगा। क्या लगा? मुझे पता नहीं चलेगा। वो एकदम आगे बढ़ा। मगर आपकी स्टोरी में झूल है। मेरी दूसरी शादी का तो कोई सबूत ही नहीं, और वो भी हुरम से। सिला का चेहरा जर्द पड़ा था, मगर वो खुद को संभालने में माहिर थी। ये क्या बकवास है जरगाम? उसने गुस्से से कहा। एक बात याद रखना, ना मैं सुल्तान हूँ जिसे तुम अपनी बातों के जाल में फंसा लो, ना जिब्राइल हूँ जिसे तुम कुछ भी छीन लो, और ना अंदर बैठी लड़की रूह है। इसलिए मुहतात रहना। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला। सिला ने सुर्ख आंखों से उसे देखा और अगले ही पल वो तेजी से चली गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो मोमना ड्रेसिंग के पास खड़ी नजर आई, जो अपने दुपट्टे से पिंस उतार रही थी। ये क्या कर रही हो? उसने तो अभी जी भरकर उसे देखा भी नहीं था। नजर नहीं आ रहा क्या? वो बिगड़ कर बोली। इस लड़की से यही उम्मीद थी। उसने एक बार फिर खुद को कोसा। खुदा उसे मोहब्बत करने वाली बीवी क्यों नहीं मांगी। वो चलता हुआ उसके पीछे आ खड़ा हुआ और उसे सामने सामने शीशे में देखने लगा। उसे 6 साल की छोटी सी दुल्हन याद आई, जो सुर्ख लहंगे में उसके साथ बैठी थी। आज वो उसके कंधे तक आती थी। उसने गौर किया। नाक में नोजपिन चमक रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसके ख्यालों से बढ़कर हसीन। सारा दिन उसे नखरे दिखाने के चक्कर में वो इसका ये खूबसूरत रूप देख ही नहीं सका। वो इसकी मौजूदगी में कंफ्यूज हो रही थी। जरगाम ने जेब में हाथ डाला और एक सफेद रंग की छोटी सी डिब्बी निकाली और मोबाइल निकालकर ड्रेसिंग पर रख दिया। वैसे तो मैं बचपन से तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ, मगर ये रस्म होती है। वो अंगूठी निकालते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोला। तो जाकर ये रस्म हुरम से के साथ पूरी कर लो। गुस्से से कहती जाने लगी तो जरगाम ने हाथ से पकड़कर अपने सामने किया। उसकी कमर ड्रेसिंग के साथ लगी थी। जरगाम ने दोनों साइडों पर हाथ रखकर जाने के सारे रास्ते बंद किए। उसे तो मैं रोज गिफ्ट देता हूँ, तो मैं पहली बार दे रहा हूँ। उसने मोमना का हाथ पकड़कर नरमी से वो अंगूठी पहना दी। वो इसे आंखें खोले देख रही थी। उसकी अपनी जगह, तुम्हारी अपनी। मैं तुम दोनों को खुश रख सकता हूँ। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तीसरी शादी का भी सोच लूंगा। वो इसके दुपट्टे के साथ लगी आखिरी पिन उतारते हुए बोला। मोमना की आंखों में ढेर सारा पानी आया था। मोहब्बत अजाब होती है अगर यकतरफा हो, और उसे भी मोहब्बत थी जरगाम से। तुम्हारे लिए मजाक है ना सब? मैं भी मजाक हूँ। मेरी जिंदगी भी मजाक है तुम्हारे लिए। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सको। मोहब्बत तो तुम हुरम से करते हो। मुझसे तो तुम्हें घिन आती है। फिर किस बात की खुशी है? एक तवाइफ की बेटी के साथ तुम खुश रह सकते हो? क्या मैं तो तुम्हारे लिए? उसके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। जरगाम का हाथ बेसाख्ता उठा था और उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान छोड़ गया। ड्रेसिंग पे मौजूद सारी चीजें उसके गिरने की वजह से जमीन बोस हुई थी। तुमने एक भी लफ्ज मेरी अम्मी के बारे में गलत कहा तो खुदा की कसम मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। सारे वादे भूल जाऊंगा मैं।
وہ اس قدر چلایا تھا، مومنا کانپ کر رہ گئی۔ سیلا کا سارا غصہ اس نے زرخام پر نکال دیا۔ اس نے بازوں سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ تم ان کی بیٹی کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ تمہارا دماغ مجھے بہت پہلے درست کر دینا چاہیے تھا، ساتھ اس سیلا کا بھی۔ اسے ایک طرف دھکیل کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مومنا ابھی تک خوف زدہ تھی۔ اسے اپنے گال پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ آج تک بابا نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، کبھی غصے سے دیکھا تک نہیں تھا، اور شادی کی پہلی رات وہ اسے تھپڑ مار کر چلا گیا۔ غصے سے وہ دروازے کو گھول رہی تھی۔ ایک دم سے اسے جبرائیل کی بات یاد آئی تھی۔ اس کی بابا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھا، اس کے گال پر انگلیوں کے نشان تھے۔ ڈریسنگ پر اس کا فون نظر آیا۔ اس نے اٹھا کر پوری شدت سے دیوار پر مارا۔ اسمارٹ فون ٹوٹ گیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ آنکھوں سے نکلتے پانی کو اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ اس کے دماغ میں زرغام کی باتیں گونج رہی تھیں، تو وہ سب جانتا تھا۔ وہ ان کی شادی نہیں روک سکی۔ اس لڑکے کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ دوبارہ اس نے کال بھی نہیں کی۔ آخر کون تھا وہ؟ آج کی رات بھی سیلا پر بھاری تھی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سلطان بے خبر سو رہے تھے۔ اس نے عمر گزار دی، مگر اس سے کی گئی محبت کم نہیں ہوئی۔ اتنے سالوں کی تکلیف ناسور بن چکی تھی۔ اس نے عمر روح کی یاد میں گزار دی، اور اس نے اس کی محبت میں، اس کے بڑے بھائی کے ساتھ۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ جبرائیل کا چہرہ سامنے آیا۔ 28 سال پہلے لندن میں درائے ٹیمز کے پل پر وہ ایک سرد رات تھی۔